Hello, welcome everybody. We are going to have this webinar in Marathi as well as English in both the languages. It's more like mixed languages. Yes, Hindi would also be. We'll take questions actually in Hindi, English as well as in Marathi. So let me just tell you a little bit about PRR. This webinar is organized by Pune River Revival. Which is called as PRR, which is a group of many organizations and individuals who mainly work for rights of rivers. And we are keen on making Pune's rivers clean and pollution free. थोडंसं मराठीत सांगते की आज आषाढी एकादशीचा दिवस आहे आणि तो महाराष्ट्राच्या संपूर्ण महाराष्ट्राच्या श्रद्धेचा विषय आहे. आणि पुण्यातल्या ज्या नद्या आहेत मुळा मुठा त्यांचं पाणी शेवटी भीमेला जातं आणि ती भीमा पंढरपूरला जाते. तिथे तिला चंद्रभागा सुद्धा म्हणतात. तर आजच्या दिवशी पुण्याचं जे उपपाणलोट क्षेत्र आहे म्हणजे ज्या सगळ्यांमधून पाणी त्या मुळामुठेला येणार आहे आणि त्या मुळामुठेतून ते भीमेमध्ये जात आहे त्यावरती आज आपण बोलणार आहोत. हे मला जास्त विशेष वाटतं. तर आजचा हा मुहूर्त साधून आपण ज्याला पवित्र मानतो आणि आपलं जे श्रद्धास्थान आहे त्या पाण्याबद्दल आपण जास्त समजून घेऊया. तर श्रीकांतजी आपल्याकडे आलेले आहेत, त्यांची ओळख आता संतोष करून देईल. संतोष. Oh, good evening, everybody. Dr. Shrikant Gabale is Managing Director of Graphias Solutions Private Limited, with 13 years of experience and domain expertise in GIS projects. Their focus areas being mainly the urban planning, water management, irrigation, and agriculture. Dr. Shrikant has done his PhD in geomorphology, GIS, and a postgraduate diploma in environment and sustainable development. He has executed his projects not only in India, but also in USA, Australia, Finland, Brazil, and Bhutan. He has written 3 books till now, which includes the one on Ambil Oda, and has published 8 research papers in national and international journals. He is also visiting faculty in many colleges, including Pune University. He has received 11 awards till date. बरंच काही आहे सांगण्यासारखं, पण मी जास्त वेळ न घेता ओव्हर टू यू डॉक्टर श्रीकांत. Thank you, Santoshji. Thank you. And okay, first of all, I would like to special thanks to PRR group and all the members and key members from PRR who believe me and invited me to share this platform and share my knowledge also. So मला बरं वाटलं कारण ultimately when you working on your city from last couple of years and like-minded people, they're all this very important part for any kind of journey. आणि जेव्हा तुमचं काम लोकांपर्यंत पोहोचवायचं असतं and if this kind of people are around you, so definitely ते पटकन reach होतं, पटकन पोहोचतं. So thank you. Shailaja ताई तुम्हाला सुद्धा. आणि आय एम व्हेरी हॅपी हिअर डॉक्टर शेलार सर ऑल्सो हिअर. ही इज माय टीचर, प्रोफेसर. Even Sunita Joglekar also, she is my guru actually. So I'm very happy to share my knowledge with you all. So let me share the screen here. I hope my screen is visible here. It is visible, yes. Yeah, okay, thank you. So river and streams in Pune city specifically, it's an essential ecosystem. And now it's a degrading. We all know की पुण्याच्या सगळ्या नद्या नाले हे खूप प्रॉब्लेमॅटिक आहेत आता सध्या. आणि का प्रॉब्लेमॅटिक आहे, कसं आहे, फेसिंग अनइवन चेक आयडेंटिफाइंग फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ इयर्स की कसे चेंज होत आहे. सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टँड what exactly we required. Okay, this is ideal image to understand whatever requirements. या 2 इमेजेस आहेत बघा, लेफ्ट आणि राईटला एक छान मस्त ग्रीन पॅच आहे आणि ते डेफिनेटली सगळे आपले मजलेत. सो कोणाला कुठे राहायला आवडेल हे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे आणि मी त्यात काही आता जास्त बोलत नाही.
देर इज अनदर वन इंटरेस्टिंग इमेज जे आपल्याकडे बघायला मिळेल. हे चित्र आधी कसं होतं आणि नंतर कसं झालंय, खूप काही गोष्टी सांगून जातात. सो डेफिनेटली for this, for any kind of river, we need to understand the entire river system first. Okay, this amazing ideal river flow pattern from its origin to its a confluence. We all know for major rivers, especially like Ganga, whatever Himalayan river, this is an ideal image or ideal image for the Himalayan river. And if you connect with the transition zone, is ideal for the Western Ghat also. So floodplain, different kind of oxbow, salt marshy, delta, and it will go to the ocean also. So as far as Sahyadri rivers are concerned, definitely we are very familiar with this different kind of rivers in Sahyadri, like Krishna River, Bhima River, this Indrayani, Pauna. Okay. बट आपल्याला हे माहिती पाहिजे की ह्याचे हे रिव्हर नेटवर्क जे आहे ऑल ओव्हर इंडियामधलं, दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. आणि ही लेफ्ट साईडची जी इमेज आहे ती खूप काही सांगून जाते. म्हणजे गंगा आहे, कृष्णा बेसिन आहे, गोदावरी बेसिन आहे. ओके, डिफरंट बेसिन्स आहेत. आणि वी ऑल नो की गंगा हे सर्वात मोठं बेसिन आहे. बट टुडे वी आर ट्राईंग टू फोकस ऑन अ कृष्णा बेसिन, ज्याच्यामध्ये आपला रोल खूप इम्पॉर्टंट आहे. आणि स्टेट रिव्हर पोल्युशनचं जर बघितलं तर ऑलमोस्ट 30% जे आहे रिव्हर्स त्या साईट्स असे स्पॉटेड आहेत की जिथे पोल्युटेड वॉटर टेस्ट झाल्या होत्या. याची छान केस स्टडी आहे ही. 275 रिव्हर्स आहेत की त्या ज्या म्हणजे आपण म्हणूयात की टोटल 100% पोल्युटेड रिव्हर म्हणून त्याला डिक्लेअर केलं आहे ऑलरेडी. त्यामध्ये अक्षरशः नर्मदा बेसिन असेल, गोदावरी बेसिन आहे और कृष्णा बेसिन आहे, व्हॉटएव्हर. आणि आपण बिलॉंग करतो ते कृष्णा बेसिनवर. ही कृष्णा बेसिन ज्यामध्ये माझी लेफ्ट साईड तुम्ही जर बघितले तर इथे एंटायर आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, हा अख्खाच्या अख्खे एवढे स्टेट्स, ऑलमोस्ट 3 स्टेट्स मधून ती जाते. त्याचा ओरिजिन, देर आर 2 टाइप्स ऑफ रिव्हर्स इन इंडिया जे आहेत. एक बे ऑफ बेंगॉलला जाऊन त्याचा कॉन्फ्लुएन्स आहे आणि दुसऱ्या ज्या आहेत त्या मोस्टली अरेबियन सीजला आहे. यू जस्ट इमॅजिन, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वेस्टर्न घाट, याचं ओरिजिन जे आहे आपल्या कृष्णाचं ते वेस्टर्न घाटमध्ये आहे. आणि त्याचा जो कॉन्फ्लुएन्स आहे तो खाली इथे आंध्रामध्ये, म्हणजे कुठे, बे ऑफ बेंगॉलमध्ये. काय ब्युटी आहे, किती त्याचा जो ट्रॅव्हल आहे, त्याचा जो पार्ट आहे तो ऑलमोस्ट एक इंडियाचा जो सेंट्रल पार्ट आहे तो क्रॉस करतोय. सो महाराष्ट्रामध्ये कृष्णा बेसिन मधला जो महत्वाचा पार्ट येतो जिथे पुणेकरांचा रोल खूप इम्पॉर्टंट आहे, दिस इज अप्पर भीमा बेसिन. you just imagine, this is actually ideal location for this upper Bhima basin, ज्याच्यामध्ये भीमा, सीना रिव्हर, पवना, इंद्रायणी, मुळा, मुठा, नीरा, there are so many rivers are there. आणि त्या सगळ्याचा जो कॉन्फ्लुएन्स होतो, म्हणजे जो येतोय तो भीमेला, अप्पर भीमा, जी कृष्णाला जाऊन मिळते. ओके. आणि टोटल, यू जस्ट इमॅजिन द टोटल एरिया ऑफ कृष्णा बेसिन इज 258,948 स्क्वेअर किलोमीटर. ह्यूज. आणि त्यामध्ये एक 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 जर आपण पार्ट्स म्हणून आलो तर तो येतो आपण इथे, की आपल्याकडे पुण्याशी कनेक्ट करूयात आपण आता याला. म्हणजे नाव अर्लियर वी आर जस्ट ट्राईंग टू फाइंड आउट दी भीमा रिव्हर बेसिन. आणि आय थिंक आता जगताजी खूप चांगलं बोलल्या की आज आषाढी एकादशीचा खूप महत्वाचा दिवस आहे. आणि वी आर जस्ट डिस्कसिंग ऑन दी भीमा रिव्हर रिलेटेड. आणि भीमा त्यातला चंद्रभागा हे खूप महत्वाचा रोल प्ले करते. आणि खूप छान आपण मध्ये पण काही हे बघितले काहींचे व्हिडिओ, त्यामध्ये एकांनी खूप छान महत्वाचं मेन्शन केलं की चंद्रभागेच्या इथे का विठोबा त्या वाळूवर उभा कमरेवर हात ठेवतो, ते आपण सगळे बघितलं. ते खूप छान त्याच्याबद्दल सांगितलं गेलंय. कारण जेव्हा ती वाळूच्या ह्याच्यावर जातो तेव्हा तुम्ही तेवढा तो सेफ विठोबा पण स्वतःला सेफ करतोय. पण आज जर आपण नदीची अवस्था बघितली तर खरोखर तो विठोबा आपण वाटेल त्याला काय वाटत असेल, त्या परमेश्वराला पण काय वाटत असेल, ही स्थिती आहे. आणि त्याला कारण कुठेतरी आपण आहोत. आणि मग काय आहे कारण, कसं आहे, त्याच्याकडे आता फोकस करू.
म्हणजे हा जो सगळा ओव्हरऑल जर आपण प्रकार जर बघितला, तर त्यातला सर्वात महत्वाचा जो रोल प्ले होतो तो म्हणजे ऍक्च्युअल मुळा मुठा कुठून वाहते, पवना कुठून येते, इंद्रायणी कुठून येते, ह्या सगळ्या गोष्टींना आपल्याला समजणं गरजेचं आहे. कारण दिज आर द लोकेशन्स वेअर पोल्युशन इज कम्पॅरेटिव्हली हाय. भीमेला येऊन मिळणारं, इव्हन आता हे जाऊन उजनीला जाऊन जे काही मिळतंय पाणी आपलं सगळं, आपण सगळं बघतोय काय अवस्था आहे. सो त्यातला आत्ता माझ्या स्क्रीनवर जी इमेज आहे ती खूप आयडियल आहे. ती आहे त्याच्यामध्ये मुळा आहे, मुठा आहे, राम नदी पण आहे, पवना आहे. वरती जर थोडंसं तुम्ही अजून पुढे गेला तर जी पीसीएमसीची जी बाउंड्री आहे ती इंद्रायणी आहे, आणि पुढे जाऊन ती भीमेला मिळते. सो हे सगळं बघताना वी आर रिअली अमेज. म्हणजे पुणेकर, मी असं नेहमी म्हणतो की पुण्यासारख्या लोकांना खूप जास्त मिळालंय. या परमेश्वराने, या निसर्गाने खूप दिलंय. तर काय दिलंय, त्यातली जी स्क्रीन तुम्ही तर राईट साईडला माझ्या बघितलं, हे नंबर्स आहेत बघा. काय आहे तुमच्या लेफ्टला ही सगळी पुणे मेट्रोपॉलिटन रिजनल डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीची ही एक बॉर्डर आहे, म्हणजे त्याची ही टेरिटरी आहे. आणि तिची लेफ्टला तुम्ही बघितलं तर खेड पासून ते खाली भोर पर्यंत ऑलमोस्ट एवढे, म्हणजे भामा, आस्केड, आंध्र व्हॅली, पवना, मुळशी, पानशेत, खडकवासला, भाटघर, नीरा, देवधर, वीर, नाझरे आणि घोड, एवढे डॅम्स आहेत. इतके प्रचंड, म्हणजे जवळजवळ तुम्ही जरी बघितलं एक 15 एक डॅम्स आहेत. आणि ह्या 15 डॅम म्हणजे हे इथून तुम्हाला पाणी येतंय. म्हणजे पुणेकरांना यातलं जे आपण जे म्हणतोय फक्त खडकवासला, आणि पुढे पीसीएमसी कडे तुम्ही गेलात तर पूर्णपणे पवना मधून येतंय, आणि अजूनही आता भामा आस्केड मधून पाणी येत आहे. हे इव्हन मुळशी मधून आपल्याला काही खालून आता पाणी मिळतंय. सो हे सगळं कन्सिडर करता रिव्हरचा फ्लो पॅटर्न आहे त्याचा जर जर आपण त्याचा एक सॅटेलाइट इमेजवर बघितलं तर हा जो रेड स्पॉट आहे हे आपण ऑक्युपाय केलेले लोकेशन्स आहेत. ऍज ह्युमन डेव्हलपमेंट तिथे जास्तीत जास्त मोठ्या प्रमाणात होत चालली आहे. So this is actually one of the dangerous situation right now in entire region. And now we are totally depending on this kind of these all dams for drinking drink water. Okay. Now another one important part here, you just imagine the number of towns as you consider Pune city. Okay, even Haveli, Khed, Bhor, Daun, Mushi, Shirur, Mawar, these all are different tahsils which belongs to this particular watershed area. And in 2011, the population is around 1.1 CR, and now the population is beyond 4.4 CR. Okay, this is the reality right now. And even as we go towards the number of the total area of Pune city, ही अशी होती बघा. ओल्ड पुणे सिटी म्हणजे जस्ट फ्यू इयर्स बॅक, वी कॅन जस्ट अराउंड 2015-16, त्यावेळी हे पुण्याचं असं होतं डिस्ट्रीब्युशन. ओके, just 251 square kilometer. And now this entire city, expanded with 32 villages. And now the total size of city is around 550 square kilometer. So as we compare to 251 to it's one of the largest municipal council. This is the one of the largest municipal council. And now in city, exact in Pune city, there are only three rivers, Mula, Mutha and Mula Mutha. When they come together, इथे त्यांचा जेव्हा संगम होतो तेव्हा मुळा मुठा सुरू होते. मेजर रिव्हर्स. अँड नाव वी डोंट नो, म्हणजे आपल्याला खरंच कोणाला कल्पनाच नाहीये की how many sub watersheds we have for this Mula and Mutha, especially as per as the Pune city is concerned. मी अजून पुण्याच्या बाहेर जात नाहीये. मी आज फक्त आणि फक्त पुणे सिटी बद्दल बोलतोय. आपल्याला कल्पनाच नाहीये, कारण आपण फक्त आंबीलोडा, राम नदी हेच किंवा भैरवानाला एवढंच माहिती आहे अपार्ट फ्रॉम दिस. बट देर आर सो मेनी रिव्हर बॉडीज की ज्या डिपेंडन्सी, हे सगळे वेगवेगळे विलेजेस आहेत. लोहगाव, हे सगळे मुंडवा, हडपसर, पुरसुंगी, उरुळी देवाची, उंडरी, हे आंबेगाव खुर्द, बुद्रुक, हे सगळे नवीन आलेले आहेत पहिल्या टॅपमध्ये. आणि दुसऱ्या पॅचमध्ये हे सगळे होळकरवाडी. आणि आता दिस ऑल पेरिफेरियल villages are playing an important role for Pune's development or Pune's watershed also. Very important. कारण
मेजर डिस्ट्रक्शन्स आता चालू आहे ते स्पेसिफिकली दिस पर्टिक्युलर विलेजेस इथे होत आहेत. आणि नाव वी रिअली डोंट नो की काय चालू आहे. वी जस्ट ट्राईंग टू फोकस ऑन रिव्हर्स पार्ट, बट तिथे जे फिडिंग होत आहे ज्या एरियामधून, तिथे आता हेवी डिस्ट्रक्शन आहे. तर ते काय आहे ते आपण बघूयात. हे आपल्याला मी आता जे दाखवला तो 551 स्क्वेअर किलोमीटर, दिस इज द पुणेज वे. हे पुण्याचे वेन्स आहेत. आता जे पुण्याची वॉटरशेड आपण म्हणतो ना, की देर इज नो ओनली, आपण म्हणतो ना की मुळा आणि मुठा नाहीये फक्त, सो मेनी स्ट्रीम्स दॅट कनेक्टिंग टुवर्ड्स दी मुळा मुठा रिव्हर. आणि तुम्ही आता बघा इथे बेसिकली त्याचा जो सदर्न पार्ट आहे, सदर्न पार्ट इज मोस्ट सब watershed area we have in southern part, southern Pune city, okay, as compared to northern Pune city. And even त्याचा जो वेस्टर्न पार्ट आहे तो वेस्टही तुम्ही चेक करू शकता आणि ईस्टही. ओके, सो नाव there is another one important image which is this is done by the Aqua Dam. And we know, even we need to understand the aquifers also. Okay, how aquifers moving toward the Mula Mutha river. Okay, and now come to the actual topography of this entire city area. Okay, this is contour map with 1 is to 25,000 scale. Is comparatively good whatever topo sheets we have right now, because we have only 1 is to 50,000 topo sheets. This is comparatively good with 10-meter contour interval. Okay, आणि हा त्याचा सेकंड आहे डिजिटल एलिव्हेशन 3D. यू जस्ट इमॅजिन की तुमच्या स्क्रीनवरची मधली इमेज, त्याचा जो सदर्न पार्ट आहे, तर टोटली दिस इज ऍक्च्युली सिंहगड भुलेश्वर रेंज. मधून होतो आणि तिथे त्याची जी वॉटरशेड आहे सर्वात हायली ऑक्युपाईड वॉटरशेड आहे. आणि आता त्या पर्टिक्युलर एरियामधून जास्तीत जास्त डिस्ट्रक्शन्स आपल्याला बघायला मिळतात. सो इट्स जस्ट लाईक आपण म्हणतो कब्बशी कशी असते तशी ती पुण्याची आता सिच्युएशन आहे. आणि सगळा जो त्याचा कॉन्सन्ट्रेशन आहे तो सेंट्रलला आहे, जिथे आपण मुळा मुठेचा संगम म्हणतोय तो बघा कुठे आहे. आणि राईटला मध्ये हा स्लोप मॅप आहे. स्लोप मॅप मधून पण तुम्हाला त्याचे व्हेरिएशन्स दिसतील की काय डिग्रीने स्लोप स्प्रेड आहे पुण्याचा. आणि त्याला आपण एक खूप आयडियली जिओमॉर्फॉलॉजीचे हे मॅप्स आहेत, जिओलॉजिकल मॅप, जिओमॉर्फॉलॉजी आणि ड्रेनेज. तर यू जस्ट इमॅजिन की ऑलमोस्ट पुण्याची जर तुम्ही जिओलॉजी बघितली तर देर आर 4 डिफरंट फॉर्मेशन्स. त्यामध्ये सर्वात जो रिसेंट आहे तो इंद्रायणी फॉर्मेशन, देन दिवे घाट, देन कार्ला फॉर्मेशन अँड देन पुरंदरगड फॉर्मेशन. आता हे फॉर्मेशन्स म्हणजे त्याचे लेअर आहेत. तुमचे जर त्याचा जो फ्लो हे वगैरे बघितलं, मी आता त्यात जास्त जात नाही, बट दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. आणि त्या फ्लोनुसार पूर्णपणे टोपोग्राफी बदलते पुण्याची. आणि ती टोपोग्राफी इम्पॉर्टंट आहे आपल्या पूर्ण ड्रेनेज डिफाईन करण्यासाठी. म्हणून मी ते जिओलॉजी आणि जिओमॉर्फॉलॉजी तुमच्यासमोर दाखवतोय, कारण आपल्याला माहिती पाहिजे की एक्झॅक्टली काय फॉर्मेशन्समुळे चेंज होत आहेत किंवा टोपोग्राफी किंवा आपल्याकडचे स्ट्रीम्स कसे फ्लो होत आहेत. नाव यू जस्ट इमॅजिन की ही जी सेंट्रल आहे जिओमॉर्फिक मॅप, त्यातला जो स्कार झोन आहे तो आपला सर्वात टॉप सेक्शन आहे. म्हणजे तुम्ही जर कात्रजच्या टनेलकडे गेलात, म्हणजे पुणे सातारा रोडचा जो जुना हायवे आहे त्याला कात्रजचा टनेल आणि ती रेंज जी आहे तर ती सगळी स्कार झोन आहे. ती सर्वात हायेस्ट ऑलमोस्ट 110 म्हणजे 1100 मीटर हाईट फ्रॉम मीन सी लेवल अशी ती आहे. नंतर खाली त्याचा जो स्लोप येतो तो स्पर झोन, देन पेडिमेंट आहे की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला पूर्ण फ्लॅट सेक्शन दिसतो, आणि नंतर मग तुमचा रिव्हर झोन येतो ज्याच्यामध्ये फ्लड आणि सिच्युएशन. म्हणजे पुण्याला जर हेवी फ्लड आला तर तो किती स्प्रेड होऊ शकतो, तो एवढा इमॅजिन, एवढा स्प्रेड होऊ शकतो. आणि हे प्रूव्ह झालेलं आहे आपल्या मागच्या धरण फुटल्यानंतर. सो आणि हे ड्रेनेज मॅप, हे सगळं बघताना अगेन इम्पॉर्टंट पार्ट येतो त्याची डेव्हलपमेंट. आता हे डेव्हलपमेंट जर बघितलं पॉप्युलेशन डेन्सिटी वाईज पण, हे मी का सांगतोय कारण तेवढा इम्पॅक्ट आपल्या रिव्हर्सवर आहे. त्यातलं सेंट्रल पार्ट आहे सर्वात पॉप्युलेटेड, पोल्युशन जास्त आहे तिथे, आणि त्याचं रोड नेटवर्क पण जे आहे ते सेंटरमध्ये सगळं जास्त आहे. आणि ॲज इट गो टुवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ पुणे सिटी, सो वी विल सी दी डिफरंट काइंड ऑफ स्कॅटर्ड एकदम रोडचा पॅच दिसतो. पण तोच रोड
तुमच्या वॉटरशेड्स डिवाइड करतं बऱ्यापैकी, म्हणजे वॉटरशेडवर इम्पॅक्ट करतं. कारण तुमचा रन ऑफ जो असतो तो पाणी जेव्हा पाऊस खूप पडतो तेव्हा फ्लो येतो तेव्हा त्या रोडवर जास्त मिळतं. आणि आपल्याकडे सगळीकडे आता या पावसात आपण बघितलंय की खूप सारा चक्का जाम होऊन जातं. कारण पाणी जायला म्हणजे जमिनीत मुरण्यासाठी म्हणून तुमच्याकडे जागा नाहीये, म्हणजे आपल्याकडे जागा नाहीये, कारण सिमेंट आणि या सगळ्या गोष्टींमुळे ते. आणि मग हे त्याचं दोन वेगवेगळे इमेजेस आहेत की कशा पद्धतीने पुणे सिटी आधी होती आणि आता कसा त्याचा स्प्रेड होत चाललाय. सो हे सगळे पॅरामीटर्स खूप इम्पॅक्ट करतात आपल्या ह्या एकूणच जो लँड यूज आहे त्या लँड यूजवर. मी आता लँड यूज मध्ये मुद्दामून जात नाही, बट दिस इज ऍक्च्युअल हिस्टॉरिकल, म्हणजे जी ओरिजिन आपण म्हणतो ना की 45 years बॅक हाऊ पुणे वॉटरशेड और स्ट्रीम नेटवर्क ओके स्प्रेड अलॉंग दी पुणे सिटी. तर हे असं होतं. म्हणजे पुण्यामध्ये याच्या आधी जर टोपोशीट्स बघितले आपण 1975 पर्यंतचे, तर आपल्याला हे सगळे रेकॉर्ड्स दिसतात. फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम, सेकंड ऑर्डर स्ट्रीम, थर्ड, फोर्थ या पद्धतीने. आणि आज यामध्ये जवळजवळ 40% स्ट्रीम्स नाही आहेत. यू कॅन्ट इमॅजिन. म्हणजे जस्ट इमॅजिन, तुम्ही बघा यातले जे स्पेशलिस्ट थर्ड आणि फोर्थ ऑर्डर स्ट्रीम्स आहेत तिथे इम्पॅक्ट झाले. आणि त्याचा जिथे सोर्स आहे ते आहेत फर्स्ट ऑर्डर. म्हणजे जर तुम्ही, मी एका पुढच्या इमेजमध्ये जातो. This is actual ideal watershed. These all are ideal sub watersheds for Pune city. You just imagine. पहिली बघा इथे माझ्याकडे सूस म्हाळून घे. ओके, एकदम छोटा आहे पण हा खूप इम्पॉर्टंट आहे. कारण PMRDA ने तिथे आता टाउनशिप म्हणजे स्पेशल टाउनशिप साठी रेकग्निशन दिलंय. आणि ह्या अख्ख्या एरियामध्ये आजही फ्लड्स होतात. हा बाणेरचा इथे बघतोय आपण, इथे देव नदी आहे 2 नंबर, ही देव नदी आहे. आज देव नदीचा इम्पॉर्टन्स एवढा आहे की दिसायला पण छोटा ती वॉटरशेड असेल तरी सुद्धा अख्खच्या अख्खं बाणेर औंध पाषाण डिस्ट्रॉय करून टाकतं तिथे. आणि आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे राम नदीचा ऑलमोस्ट 50% पार्ट हा PMRDA मध्ये, अर्धा PMC मध्ये. सो हा 3 नंबरचा प्लॉट आहे. हा 50 स्क्वेअर किलोमीटर एरिया कव्हर करतोय. ऑलमोस्ट 51 स्क्वेअर किलोमीटर, 19 किलोमीटरचा फ्लो म्हणजे ओरिजिन पासून ते डेस्टिनेशन पर्यंत येतं. नंतर मी परत तेच सांगतोय की मुळा मोठा नाहीये फक्त. हे जे बाकीचे जे आहेत ना आपले सगळे छोटे छोटे कार्यकर्ते वॉटरशेड वाले, ते खूप इम्पॉर्टंट आहेत. नंतर तुम्ही इथे डोंजाकडे या. डोंजा इथे नांदुशी आहे. हा नांदुशीचा वॉटरशेड आहे. आज नांदुशी, किरकिटवाडी, सनसगाव, नांदेड या 4 गावांमधून ती वॉटरशेड जाते. आणि त्या अख्खेच्या अख्खे एक मेजर स्ट्रीम आहे. म्हणजे उद्या जर मेजर रिस्ट्रिक्शन तुम्हाला बघायला पाहिजे असेल तर मी आज ह्या सेशनमध्ये लिहून देतो. पुढच्या 2 ते 3 वर्षामध्ये मेजर डिस्ट्रक्शन तुम्हाला ह्या वॉटरशेडमध्ये दिसतील, जसं आंबीलोड्याला झाले होते ते. कारण तिथे आता ती कंडिशन तयार झालेली आहे. हेवीली अनप्लॅन्ड, अनऑथोराइज्ड कन्स्ट्रक्शन त्या एरियात झालेत आणि त्याचा इम्पॅक्ट तिकडच्या वॉटरशेडवर झाला. सो सेकंड, जांभूळवाडीचा म्हणजे 5th नंबर जो आहे तो आंबेगाव मध्ये, म्हणजे तुमचं जे जांभूळवाडीचा लेक जो आहे त्या लेकच्या इथून ती वॉटरशेड जाते. आणि ही एक वॉटरशेड जी जाऊन मुळेला मिळते. आणि आत्ता जांभूळवाडी लेकची जर कंडिशन बघता तुम्ही, जर त्याचं कम्पॅरिझन राम नदीवरचा जो पाषाण लेक आहे त्याच्याशी केलं तर ऑलमोस्ट दोन्ही सिमिलर. ओके, ऑलमोस्ट दोन्ही सिमिलर आहे. सो वी हॅव टू कॉन्सन्ट्रेट ऑन दिस की कशा पद्धतीने हा पॅच आता डिस्ट्रक्शन फेजला चाललाय. आणि दरवर्षी म्हणजे तुम्ही आपण मोस्ट ऑफ द आत्ता मला असं वाटतं की तर आत्ता जे आपल्या सेशनमध्ये आहेत ते शक्यता पुण्याच्या सेंट्रल आणि नॉर्दर्न पार्टमध्ये और ईस्टर्न वेस्टर्न मध्ये राहणार आहेत. यात सदर्न मध्ये खूप कमी राहत आहेत. सहकारनगर वगैरे तो एरिया सोडला तर तुम्हाला अजून हे जांभूळवाडीचा जी वॉटरशेड आहे तिकडचे डिस्ट्रक्शन्स कधी बघता आले तर एकदा नक्की बघा. कारण काय पद्धतीने जेव्हा खूप हेवी फ्लो पाऊस पडतो तर हा चक्का जाम होऊन जातो आणि इथे आता पाणी फ्लो व्हायला स्पेसच नाहीये. देन आंबीलोढा, वी ऑल नो की आंबीलोढ्यामध्ये काय स्थिती आहे 6 नंबर. आणि आंबीलोढा हा ऑलमोस्ट 40 स्क्वेअर किलोमीटर पेक्षा जास्त एरियातून कव्हर होतोय. 16 किलोमीटरची एक त्याची ऍक्च्युअल पाथ आहे, त्याचा सोर्स टू डेस्टिनेशन. आणि आपण सगळ्यांनी अनुभवलंय की आंबीलोड्यामध्ये काय अवस्था झाली आहे. आणि जो 7 नंबरचा आहे तो खूप इंटरेस्टिंग आहे वॉटरशेड. नागझरी आहे तो. नागझरीला एक वेगळा इतिहास आहे.
आणि तो इतिहास बघितला तर पुण्याच्या सुरुवातीला जे वॉटरशेड होते त्यातली ही वन ऑफ द की अशी होती. आणि आधी हा आंबील ओढ्यावरचा जो कात्रजचा लेक आहे तिथलं पाणी सगळं पुण्याला मिळत होतं पिण्यासाठी. नंतर इंग्रजांनी डॅम बांधलाय हा खडकवासला, आणि नंतर मग तो त्याला इम्पॉर्टन्स आलेत. अदरवाईज एक एक काळी पूर्ण पुणे सिटी ही आंबील ओढ्यावर डिपेंड होती पाणी पिण्याच्या पाण्यासाठी. पिण्याचं पाणी मुळामुठावरून येत नव्हतं. म्हणजे हे पण इम्पॉर्टंट आहे. काही पार्ट मध्ये त्याचे पॉकेट्समध्ये तिथे राहणारे लोक घेत असतील, पण त्याचा स्प्रेड जो आहे तिथे कात्रजच्या तलावातून पाणी येत होतं. म्हणजे हे पण आपल्याला माहिती पाहिजे. देन 8 नंबरचा जो आहे भैरोबा नाला, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द की वॉटरशेड इन पुणे सिटी, भैरोबा नाला. आणि त्या भैरवा नाला म्हणजे येवलेवाडीचा जो वरचा पॅच आहे म्हणजे कोंडव्याचा, तिथून तो येऊन खाली जातोय. म्हणजे आपल्या पुणे कॅन्टोन्मेंट आणि ह्या सगळ्या कव्हर करून स्पेशली सेंट्रल पुणेचा जो सेक्शन आहे म्हणजे ईस्टर्न पार्टचा तिथे. सो या पद्धतीने नंतर जो अजून एक 9 नंबर बघतोय तो हडपसरचा. आता हे ह्या जर नाल्याचा एक वेगळा जर आता सर्वे झाला केला आपण, किंवा तुम्ही जाऊन जस्ट व्हिजिट केली, तर तुमच्या लक्षात येईल की स्पेसिफिकली इट्स व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टँड दी द कंडिशन ऑफ दिस एंटायर हडपसर नाला इज खूपच डिस्ट्रक्टिव्ह आहे. तुम्हाला तिथे नाला म्हणून काही अवस्था बघायलाच मिळणार नाही. किंवा मी नाला हा शब्द सॉरी कंटिन्यू बोलतो, पण इट्स मिनी वॉटर, मिनी रिव्हरच अवेलेबल नाहीये. आणि त्याचे इम्पॅक्ट पुढे बघायला मिळतात, कारण मोस्ट ऑफ दी रिव्हर्स डायव्हर्टेड जस्ट बिकॉज ऑफ दी सम ऑफ दी आपण म्हणतो ना बिल्डिंग स्कीम्स बनवताना इथे गेले आहेत. आणि अनदर इंटरेस्टिंग ज्याला अजूनही एक नॅचरल टच आहे, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रिसेंटली जे काही मल्टीनॅशनल कंपनीजनी तिथे कन्स्ट्रक्शन मध्ये जो हात टाकलाय, तो आहे बापदेव घाट एरियामध्ये, म्हणजे उंडरी, पिसोळी, पुरसुंगी या एरियामध्ये. आणि तिथे खूप विचित्र पद्धतीने आता चालू आहे, आणि सकट नाल्याला पूर्ण डायव्हर्ट केलं जात आहे. तर हा एक सेक्शन आपल्याला बघणं गरजेचं आहे. नंतर एक रोल प्ले होतो तो म्हणजे आत्ताचा अपकमिंग गेल्या 3 वर्षामध्ये. इफ यू वॉन्ट टू चेक दी सडन चेंजेस, की किती एखादी गोष्ट पटकन चेंज होऊ शकते आणि त्याचा इम्पॅक्ट होऊ शकतो, जस्ट व्हिजिट एट लोहगाव. लोहगाव एरिया 2-3 इयर्स बॅक, जिथे तुम्हाला एक छान मस्त नॅचरल वॉटर स्ट्रीम किंवा एखादी इव्हन झरे काही बघायचे असतील ना, ते इथे होते. अँड नाव the total land is occupied by the local people with for this building construction. आणि लेवल तिथे स्ट्रीम्स अवेलेबल नाही आहेत. इफ यू चेक विथ द डीपी और इफ यू चेक विथ टोकोशीट स्ट्रीम्स, ते नाही आहेत आता या एरियामध्ये. And now we all know what happened just last 15 days back or one month back at Wagoli. आपण वाघोलीचं डिस्ट्रक्शन चेक केलेले आहेत, म्हणजे स्पेशली खडकी आणि वाघोलीमध्ये. आणि खडकी आणि वाघोलीमध्ये तर बऱ्यापैकी हे जे आहे ते मिनी वॉटरशेड्स, बट दे ऑल आर प्लेइंग अ इम्पॉर्टंट रोल. आणि ह्याच्यावर या स्ट्रीम्सवर तरी फोकस केला तरी सुद्धा ऍक्च्युअल तुमचा जो सिटीचा, जस्ट इमॅजिन करा, तुमचं एसटीपी आहे, सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट आहे, आणि सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट मध्ये जी काही घाण येत म्हणजे सिवेज येत आहे, ते मोस्टली त्या पर्टिक्युलर वॉटरशेडच्या जे सपोर्ट शेजारचे जे स्पेसेस आहेत तिथून येत आहे. आणि प्रत्येक वॉटरशेडमध्ये किती एसटीपीज आहेत किंवा या वॉटरशेड वर डिपेंड असणारे किंवा कनेक्ट असलेले एसटीपीज किती आहेत, जस्ट कॅल्क्युलेट. ते कॅल्क्युलेशन्स केले की तुम्हाला लगेच कळेल की काय पद्धतीने आपल्याकडे एसटीपीचं प्लॅनिंग आहे, तर काय पद्धतीने आता आहे. इट्स व्हेरी व्हेरी सिरियस इश्यू. त्यामुळे हे जे आता 13 वॉटरशेड आहेत, आय थिंक हे 13 खूप महत्वाचे आहेत. 13नी सगळ्यांचे 12 वाजवलेत आता, म्हणजे किंवा ह्या 13चे आपण 12 वाजवलेत असं म्हणेल. हे 13ने नाही, आपण 13चे 12 वाजवलेत. हे मेजर वॉटरशेड्स मी आता जे म्हणत होतो, जस्ट राम नदी तुम्ही चेक करा, अमेझिंग वॉटरशेड एरिया. त्याचा फ्लो चेक बघा, त्याचा हायलँड एरिया म्हणजे त्याचा ओरिजिन अँड डेस्टिनेशन सोर्स हा अमेझिंग नांदोशीचा आहे. दिस इज नागझरी, सॉरी दिस इज ऍक्च्युली फ्रॉम आंबेगाव चा जो जांभूळवाडीचा जो आहे तो हा आपला
आंबीलोढा, भैरोबा नाला, वाघोली वॉटरशेड. आपल्याकडे वेळ कमी आहे म्हणून मला फार तुम्हाला गोष्टी पुढे जाता येत नाही. मी जस्ट आय थिंक कमी खूप तुमचाही क्वेश्चन आन्सरसाठी असेल म्हणून मी फक्त आत्ता व्हिज्युअल्सवर खेळलोय किंवा तुम्हाला सांगतोय की काय. आणि हे दिस आर द एरियाज वेअर कॅचमेंट एरिया, की जिथे काय पद्धतीने डिस्ट्रक्शन चालू आहेत कॅचमेंट एरियामध्ये. तुम्ही बघताय वरती बरेचसे आपल्याला हे की काय म्हणू आपण, खाणी त्या तयार झालेल्या आहेत, प्लॉटिंग झालेले आहेत. आणि हे टिपिकल कसा नाला वळवला गेलाय किंवा स्ट्रीम ती वळवली गेली आहे आपल्या राईट इथे. माझा बॉटम फोटो जो आहे तो बघायला मिळेल कशा पद्धतीने प्लॉटिंग आतल्या चालू आहेत, कन्स्ट्रक्शन. आणि हा हा एक आंबीलोड्याचाच पाड आहे, पेडिमेंट एरिया आहे, जिथे पेडिमेंट एरियामध्ये आपण बघायला बघतोय की आबा बागुल पार्कची काय अवस्था होती, अरण्येश्वर टेम्पल काय, ट्रेजर पार्कची अवस्था काय आहे, आणि टांगावाला कॉलनी मधला काही रिस्ट्रिक्शन्स हे सगळे आहेत. सो आय थिंक द सो मेनी स्लाइड्स, बट जस्ट बिकॉज ऑफ वी डोंट हॅव दॅट मच टाइम, कारण ऑलरेडी मी 8:30 क्रॉस केले. सो कुणाला काही क्वेरीज असतील तर प्लीज आस्क मी. या से ओरिजिनेट होती है ये मतलब राम नदी है, खापटेवाड़ी आपको मालूम है, ये भूगांव के यहाँ से. दिस इज फ्रॉम राम नदी एरिया. दिस इज एक्चुअली ओरिजिन. ये आपको लेफ्ट में टॉप में भूगांव के ऊपर यहाँ. ठीक है ओके, मतलब हाँ खापटेवाड़ी. वहां या से ओरिजिनेट होती है राम नदी। जी 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 जी. और कभी और कभी पॉसिबल होगा तो मैं वाटरशेड्स का ओरिजिन और उसका कॉन्फिडेंस उसके ऊपर बाद में बोलूंगा, बट हाँ, दिस इज आइडियल लोकेशन जो आपको अभी दिख रहा है. या तो मुआ मुठा कहाँ पे ओरिजिनेट होती है? क्योंकि मुड़ा मुठा, अभी मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ, बट एक मैप आपको दिखाता हूँ. सी, दिख रहा है आपको ये लेफ्ट में? ये देखो राइट में टॉप बेस में देखो, ये मुला रिवर है. ठीक है, इसके जो डैम्स है, इस डैम के ऊपर भी एक वाटरशेड है. ओके, ये वाटरशेड्स इंपॉर्टेंट होते हैं. जैसे कि अभी ये मुर्शी डैम है. सपोज अभी लेट्स कंसीडर दिस खड़कवासला डैम. तो खड़कवासला के ऊपर यहाँ से मुड़ा है, ऊपर मुठा है. ठीक है, ये जो दिख रहा है ना, ये देखो मुर्शी डैम वगैरह. हम्म. और किसी को? There are Sir, questions in the chat box. हाँ. So, but before Just a second. Shailaja, I think just Prajakta Jaideep would like to speak first. Right. I'll just take a couple of minutes. This is actually, before I start, I have to say this is an extremely painful talk. And I think that is the point that we all need to understand, what we are doing to our watershed, what we are doing to our tributaries and rivers. But more importantly, my task here today is to point out 2, 3 things. To begin with, all of what Pune River Revival Group is doing is completely voluntary. For example, you will agree Dr. Gabaye's time today is extremely invaluable. And all speakers like him have donated time and their expertise to helping us revive Pune's rivers with absolutely no compensation. Speakers like Mansi, Ketki, Shailajatai, Dr. Priyadarshini Karve, and many others. And we'll continue to have this. But, the volunteers here give their time for free. There is a lot of effort that goes into and a lot of cost other than time. Things like water testing, travel, there's RTIs, there's litigations that PRR has, volunteers have brought. And all of these expenses come from volunteers' own money. Let me also make a good shout out to, there is a young volunteer amongst us, Ashwini Bilare. Look at the amount of effort she does, month over month. She has given several river walks on behalf of Jeevit Nadi. So we have all these volunteers who are giving their time, their expertise. The least that we can do
is let us at least come forward and support their, offset some of the costs. And we can do this by just, contributing maybe even 500 rupees. But, the point is to do this consistently with the same consistency that Ashwini Bilare gives walks. As a young volunteer, I don't know, I don't want to say the number of years wrong, but perhaps Shailajata, I can clarify that. We need to contribute alongside these volunteers monetarily. And the thing about giving is very easy to think about. It's very hard to give because we just forget it. My urging to all of you is right after this communication and talk is done, the question answers are done, please write it down in your diary. If you can, just go ahead and do it. Google Pay has a very simple option. The good news today is we have a donor who has promised to do a rupee for rupee match for the whole month. Any amount you give today or to the till the end of the month will be matched rupee for rupee. So if you give 500 rupees, you're effectively giving 1,000 rupees. If you give 5,000 rupees, your donation is equivalent to 10,000. So this is a great opportunity. I request you to take full benefit, and let's take as much from this donor. And it's a great scheme. So let's contribute. But thank you, Dr. Gabale, for letting me take this opportunity to call for donations. And I hope, volunteers and attendees will honor this call. Yeah, actually, it's very important. And thank you. Yeah. Thank you, Jaideep. Okay. Thank you. Yeah. So can I continue or any question? Please continue. Yeah, आपण पहिले chat box मध्ये question घेऊया. Then we can run for the forum. So there are a questions from. Do we? Yeah. You please ask me. Yes. A couple of questions from Nishad. So एक आहे, is there any flood map? असं त्यांनी विचारलं होतं. Yeah, actually we have a flood map, but right now not added in this particular presentation, because as far as the flood is concerned, definitely it's not related to the sub watersheds. त्यामुळे I not added this flood map here. It's this map is available for only Mula Mutha river. Okay. And another question from him is, do we need to work on watersheds before river? Yeah, actually, see why we need to work on watershed, and there is another one reply from Mr. Amit. They are mostly destroyed. Yeah, actually, it's destroyed, and but as far as the storm water is concerned, storm water means rain water, just पाण्यात पाऊस पडल्यानंतर जो येतो तो. We need to plan storm water properly. This is one part. Second, we have multiple connections like storm water आणि sewage. याच्या ज्या लाईन्स आहेत त्या ऑलमोस्ट दोन्ही पॅरलर्स आहेत. आणि समटाइम्स सिवेजच्या लाईन्स स्टॉर्म वॉटरला कनेक्ट केल्या गेल्या आहेत आणि दे डिरेक्टली त्याचे जे काही आउटलेट्स आहेत ते पर्टिक्युलर वॉटरशेड्समध्ये आहेत. दिस इज व्हेरी डेंजरस ऍक्च्युअली. अँड नाव आपण जर बघितलं तर एंटायर ऑल दी वॉटरशेड्स ऑलमोस्ट इफ यू जस्ट टेक अ वॉक थ्रू वॉटरशेड एरिया, एखाद्या स्ट्रीमला तुम्ही जसं आपण रिव्हर वॉक करतो तसं जस्ट एक स्ट्रीमची वॉक केली तरी लक्षात येईल की मोर दॅन 50 to 70 आउटलेट्स आपल्याला आयडेंटिफाय करायला मिळतात एका 10 किलोमीटरच्या स्ट्रेचमध्ये. सो दॅट्स व्हेरी डेंजरस. आणि सर्वात महत्वाचा जो काही आपला जो सिवेज आहे तो रिव्हर किंवा या सब वॉटरशेड्स मध्ये आपण टाकतोय, हे डेंजर, हे इम्पॅक्ट जो आहे ना तो खूप लॉंग टर्म आहे. आणि आता मगाशी मी जे तुम्हाला भीमाचा अख्खा तो पसारा सांगितला किंवा कृष्णा बेसिनचा, म्हणजे पुणेकरांचा जो काही काय म्हणतात आशीर्वाद आहे तो कुठपर्यंत जातात ते कळेल आपल्याला. फॅक्ट आहे ते. त्यामुळे तो पार्ट आपल्याला कंपल्सरी. आणि अगेन इट इज अनदर वन इम्पॉर्टंट पार्ट. वी ऑल नो की आपली डीपी डेव्हलपमेंट प्लॅन किती भारी आहे, किती मस्त आहे, तो आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. अँड ॲट दॅट टाइम आपण वॉटरशेड्सचा कधीच विचार केला नाही. अँड इव्हन दॅट टाइम वी डोंट नो की ह्याची जी टोपोग्राफी आहे ती कशी आहे. अँड बेस्ड ऑन टोपोग्राफी म्हणजे स्लोप आणि त्याचे सगळे कंटूर्स
अँड वॉटर फ्लो, त्या बेसिसवर आपल्याला काही गोष्टी डिफाईन करायला पाहिजे होत्या, म्हणजे प्रपोज लँड यूज प्लॅन जो असतो तो. बट तो लॅक्युना खूप हेवी आहे आपल्या अख्ख्या प्लॅनमध्ये. अँड अनदर वन इम्पॉर्टंट पार्ट विच इज व्हेरी डेंजरस, की बऱ्याच ठिकाणी नाला गार्डन प्रपोज केलं आहे आणि ग्रीन बेल्ट प्रपोज केलेले आहेत काही ठिकाणी, बऱ्याच पण नाही, काही ठिकाणी. आणि ते ऑलमोस्ट मोर दॅन 70% जे आहेत ना प्लान्स, ते व्हायलेट झाले, म्हणजे ते पूर्णपणे ते डिस्ट्रॉय झाले आहेत. म्हणजे तुम्ही राम नदीवर गेलात तरी लक्षात येईल, बाणेर पाषाणच्या सॉरी राममुळा कॉन्फ्लुएन्सच्या जवळ, तिथे नाला गार्डन ही कन्सेप्टच नाहीये. सो हे सगळ्या ऍस्पेक्ट्सवर आपल्याला काम करणं गरजेचं आहे, आपल्याला म्हणजे हे समोर येणं गरजेचं आहे. या राईट. हे थँक्यू. आणि हे बोलता बोलता आता त्याच्यावरती एक चर्चा अशी पॅरलल चालली होती, की आपण पहिले नाला म्हणतो याला, भैरोबा नाला, वडकी नाला. येस, तर समवेअर कुठेतरी एक खराब पिक्चर आपल्या डोळ्यासमोर येतो. तर त्याच्यामध्ये जसं आता शैलजाताईंनी लिहिलं होतं, की लेट अस स्टार्ट कॉलिंग इट ॲज अ नॅचरल ड्रेन, किंवा मराठीत त्याला ओढा म्हणूया. पुढा करेक्ट. त्याच्यानंतर अजून एक प्रश्न होता राणांचा, हाऊ ॲज अ कम्युनिटी कॅन रिटेन द नॅचरल स्ट्रीम्स or at least avoid from further degradation. We are already started seeing the impact in river waters and cannot consume directly. See, actually, yeah. See, one important part is like, की हे जे काही सगळे स्ट्रीम्स आहेत आपले, किंवा हे नॅचरल ड्रेन्स आपण म्हणतो, या नॅचरल ड्रेन्सला मी मगाशी खूप बोलता बोलता एक महत्वाचं बोलून गेलो, की सिवेज लाईन्स कनेक्टेड आहेत आणि त्याचे आउटफॉल्स आत आहेत. जोपर्यंत तुम्ही आउटफॉल्सवर कंट्रोल आणत नाही, तोपर्यंत कुठलीच स्ट्रीम ही नॅचरली फ्लो करू शकत नाही, फ्लो होणार नाही. सी, ऑलमोस्ट इकडच्या जे सगळे जे तुम्हाला दिसत आहेत ते सगळे नॉन पेरेनियर आहेत ऍक्च्युली. म्हणजे जेव्हा पेरेनियर आणि नॉन पेरेनियरचा अर्थ असा असतो, की पाऊस जेव्हा पडतो तेव्हा वाहणाऱ्या ह्या पेरेनियर असतात, आणि पूर्ण म्हणजे पाऊस नसताना पण जी वाहते ती पेरेनियर, जशी आपण मुळा मुठा म्हणतो. बट आपल्या या सगळ्या ज्या वॉटरशेड्स आहेत, ह्या पाऊस थांबला की पूर्णपणे कोरडी राहते. कोरडी झालीच पाहिजे ती, म्हणजे होती आता, आधी एकेकाळी नव्हती पण आता आहेत. पण आता जे काही तुम्ही त्याच्यातून पाणी बघताय ते नॅचरल वॉटर नाहीये, ते सगळं सिवेज आहे. तुम्ही, आणि सेकंड ड्रेन वॉटर आहे. म्हणजे कुठलं, तुम्ही आम्ही जे वापरतो दररोज आपल्या घरामध्ये पाणी, ते डायरेक्ट त्या ह्या नाल्यांना सोडलं जातं, किंवा ह्या स्ट्रीम्सला सोडलं जातं, हे नॅचरल ड्रेनला. आणि हे सर्वात डेंजरस आहे, कारण त्याला परत जे ट्रीट होणं गरजेचं आहे, ते ट्रीट न करता तुम्ही इथं दोन पार्ट्स आहेत, नीट समजून घ्या, की एक नॅचरल ड्रेनेज जे असतं ते डायरेक्ट नाल्यात सोडलं गेलंय, आणि दुसरं सिवेज जो आहे ते त्यांच्या पेपरवर, कागदावर असं आहे की ते STP मध्ये सोडणं एक्सपेक्टेड आहे. पण ह्या दोन्ही जर नाल्यांमध्ये, आपल्या स्ट्रीम्समध्ये गेलं तर हे त्याचा इम्पॅक्ट आहे ना तो खूप जास्त आहे. आणि ॲज अ कम्युनिटी इथे आपला रोल खूप इम्पॉर्टंट प्ले करतो, की कशा पद्धतीने ते अवॉइड करता येईल. जसं आता मध्ये खूप मोठा आवाज वाढवून उचलून किंवा मध्ये मध्ये खूप बोलून PMC मध्ये धडका टाकून याची आंबिलोड्यावरचा जो कात्रजचा लेक आहे तिथे येऊन जे ऍक्च्युअल ड्रेन मिळत होत्या ह्याच्या सिवेजच्या, तिथे आता STP बनवायला सांगितलंय. म्हणजे आता त्याचं STPचं काम चालू आहे, ते करणं गरजेचं आहे. आणि अशा आपल्याकडे आता जायका प्रोजेक्ट येतोय, आणि सगळ्यांना माहिती आहे जायकामध्ये किती करोडाची उलाढाल होतीये, म्हणजे त्या प्रोजेक्टवर. आणि आज ऍक्च्युअल रिक्वायर्ड STP किती आहेत आणि काय आहेत आणि काय पद्धतीने होतंय. म्हणजे नुसता STP होणं हा इम्पॉर्टंट पार्ट नाहीये, त्याला जो ऍक्च्युअल पाणी जे हे स्ट्रीम्सला येत आहे ना, ते कसं अवॉइड करता येईल, त्याच्यावर कंट्रोल कसं करता येईल, हे खूप महत्वाचं आहे. कारण तिथे कंट्रोल आला तर तुम्ही 50% जी काही वॉर आहे तो वॉर जिंकला, हे पण तेवढंच महत्वाचं आहे. हा एक पार्ट आहे. आणि मग दुसरं येतं एन्क्रोचमेंट. आता अगेन वी ऑल आर एज्युकेटेड पीपल, वी नो की कुठं घर घेतलं पाहिजे आणि कुठं नाही. आपण कुठं घेतो घर, आपल्याला वॉटरशेड्स कळत, म्हणजे ऍक्च्युअल स्ट्रीम बँक्स बघितल्या पाहिजेत. नाही घेवा याला आपण एक म्हणतो ना, कधी कधी एक कम्युनिटी ही सर्वात
डेंजरस गोष्ट आहे की जी त्यांनी ठरवलं तर ते काही करू शकतात. तसं हे घ्यायचेच नाहीत असे घरं. अवॉइड करा. पडतील तसेच. बिल्डर्सला पण विचार करायला सोपं जाईल. सो देर आर सो मेनी थिंग्स. या Yeah, so as you rightly said, म्हणजे मेनली सिवेज मिक्स होतंय हा सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे आणि त्याच्यानंतर एन्क्रोचमेंट. याच रिलेटेड दोन प्रश्न आहेत. म्हणजे विच ऑफ दिस वॉटरशेड्स मोस्ट पोल्युटिंग, असा काही स्टडी आहे का? ऑल सगळेच आहेत. येस पण आंबीलोळ्याचा आपण एक राऊंड पण घेतला होता मागच्या, आय रिमेंबर. घेतलेला आहे. सो सगळेच त्याच्यात ऑल हम. आणि हे लिहून ठेवा तुम्ही कुठे. म्हणजे मी आजही सांगू शकतो की एनी कुठलाही तुम्ही या स्ट्रीमला व्हिजिट करा. जेव्हा ती मुळेला जाऊन मिळते किंवा त्या मुठेला जाऊन मिळते तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल की काय अवस्था आहे. त्यातल्या त्यात सर्वात जो कमी आहे तो आपण जो बापदेव घाटाचा म्हणतोय ना, तो त्यातल्या त्यात तो थोडासा नॅचरल आपल्याला बघायला मिळतो, तोही पुढे. आणि जेव्हा तो टुवर्ड्स सिटी येतो, ती जी स्ट्रीम किंवा जेव्हा टुवर्ड्स सिटी येते एकदम म्हणजे कोर जिथे कॉन्फ्लुएन्सच्या इकडे, तेव्हा मग त्याच्यातला जो कंटेंट आहे याचा पोल्युटंटचा तो वाढत जातो. या आय थिंक जयदीप जी काहीतरी बोलतात. या मला फक्त एक दोनच गोष्टी पॉइंट करायच्यात की पुणे रिव्हर रिवायवल ग्रुपचा व्हॉट्सअप ग्रुप आहे आणि त्याची लिंक अमितनी आधी पण शेअर केली आहे. आय होप ही कॅन रीशेअर दॅट ऑन द चॅट. Along with that, he had also shared the donation details. So please grab that. In my excitement for this rupee for rupee match, I forgot to mention the core detail. How would you give? So yeah, I think the easiest is to join the Pune River Revival WhatsApp group by clicking on that link. या मला एक प्रश्न इथे विचारला, सर तुम्ही जागा मालकांना का नाही समाविष्ट करत? जागा मालकांचे रेकॉर्ड पीएमसी कडे आहेत का, हा महत्वाचा पार्ट आहे. कॉर्पोरेशन कडे. नमस्कार सर, आवाज येतोय? हो हो बोला बोला. हॅलो. हा बोला. हॅलो. हा नमस्कार. मी लालीवाडीतला Sorry, I think that was someone speaking over phone. आपण Hello. कंटिन्यू करू शकतो. हो. हॅलो. There are a couple of more questions. We can continue. Yeah. Are there specific areas where people are being affected the most by urban floods occurring as a result of the damage due to these watersheds? I think हे बऱ्यापैकी तुम्ही कव्हर केलंच आहे, पण तरी स्पेसिफिक काही आहे Yeah, का? but we have identified more than 129 spots in Pune city. आणि ते अजूनही आम्ही कमी पडतोय. तेवढे माझे काय म्हणतात तेवढे व्हॉलंटियर्स किंवा आम्ही जे व्हिजिट्स करतोय त्यात ते कव्हर होत नाहीये. बट मोर दॅन मी म्हणेल की 200 स्पॉट्स आहेत पुण्यामध्ये वेर तुम्हाला फ्लड स्पॉट्स म्हणून आयडेंटिफाय करता येतील. ऑलरेडी लास्ट 2013 मोर दॅन 10 years आम्ही हे आयडेंटिफाय करतोय की कुठे कुठे मिळत आहेत काय ते. सो मी जर तुम्हाला आता सांगितलं जसं 129 स्पॉट्स तर आम्ही इझिली केलेले आहेत ऑन रेकॉर्ड आयडेंटिफाय. ओनली बाकी जे आहेत ते आतापर्यंत तिथे पोहोचणं शक्य होत नाही, स्पेशली इन रेनी सीझन. ते फक्त आता बघू, म्हणजे त्याचे प्रयत्न चालू आहेत. बट येस, मोस्ट ऑफ दी लोकेशन्स की जिथे तुम्हाला आणि एन्क्रोचमेंट जिथे झालेले आहेत किंवा ज्या ठिकाणी स्ट्रीम्स डायव्हर्ट केल्यात, चेंज केल्यात, तिथे मेजर हा प्रॉब्लेम्स आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि सेकंड, स्ट्रॉंग वॉटर ड्रेनचं डिझाईन जिथे नीट झालेलं नाहीये, वेगवेगळ्या रोड्सच्या याला जंक्शन्सला, तिथे एक बघायला मिळतो इथे हे असे इश्यूज. Excuse me, am I audible? Yes. I asked this question. So as a follow-up to that, can you point me where exactly can I get to know more about these locations? Like the locations you said have already been pointed out. Is there a resource for that? Yeah, I have these locations. I will share afterward. No worry. Oh, thank you so much. Yeah. I have not added here because of, we don't have that much time and everything is not possible to share in this particular presentation. That's why. Yeah.
आय थिंक but तो डेटा almost शेअर 229. करेक्ट करेक्ट तो डेटा शेअर केलेला नक्कीच. मगाशी तुम्ही जो पॉईंट सांगितला तो सिटीजन्सच्या दृष्टीनं कुठे जागा घेताय वगैरे त्या दृष्टीने सुद्धा हा इम्पॉर्टंट डेटा असेल. Yeah. अजून एक प्रश्न होता, हाऊ कॅन अर्बन प्लॅनर्स स्ट्रेंथन द सिटी प्लॅन्स थ्रू लोकल एरिया प्लॅनिंग? अर्बन प्लॅनरचा रोल आणि ते कसं अजून ते स्ट्रेंथनिंग करता येईल? See, actually, if I am not wrong, up to 2035 पर्यंत तरी आता आपला डीपी चेंज होणार नाही, स्पेशली फॉर द पुणे सिटी. So right now we don't have that much scope to work on this urban planning in Pune city. Okay, first practical problem, and second, before starting the work, मी जे आधी तुम्हाला हे दाखवले होते काही प्रेझेंटेशन काय म्हणतात, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ते कंटूर्स कसे आहेत, स्लोप काय आहे तिकडचे, ऑल दिस थिंग्स आर इम्पॉर्टंट. विदाउट दिस अनालिसिस it's very difficult to work on even geomorphology. Even we don't know the geomorphology of most of the city before starting the planning part. Even what is the geology? Based on geology तुमचे जे काही ड्रेनेज आहेत त्याचे सगळे फॉर्मेशन्स होतात, हे पण बऱ्याच जणांना काही कल्पना नाहीये. सो इव्हन टोपोग्राफीची जी जिओमॉर्फी दोघांची पण जे मिक्सिंग आहे, सो हे वर स्टडी होणं खूप गरजेचं आहे. आणि तो मायक्रो स्केलला होणं गरजेचं आहे. आपण काम करताना रिजनल स्केलला आणि व्हिज्युअल्सवर करतो. आता जस्ट एक मी प्रॅक्टिकल आस्पेक्ट सांगतो. जेव्हा एक्झिस्टिंग लँड यूज प्लॅन होतो तेव्हा एक्झिस्टिंग लँड यूज प्लॅन कोण करतं, कोण जातं फील्डवर? एक्सपर्ट्स. एक्सपर्ट्स हा एक्झिस्टिंग लँड यूज प्लॅनला कधीच जात नाही, त्यांची सर्वेची टीम जाते. डिप्लोमा होल्डर्स असतात, कधी कधी बेसिक नॉलेज असतं, असे लोक जाऊन तिथे रेकॉर्ड्स क्रिएट करतात. त्यांनी खरंच म्हणजे तुम्हाला आउटपुट्स मिळणार आहेत का? ते डेफिनेटली सगळे चांगले आहेत, तो काही इश्यू नाहीये, बट जस्ट इमॅजिन की कोण इन्व्हॉल्ड आहे, कोण कसं ऑन फील्ड जात आहे, समजून घेत आहे, काय मायक्रो स्केलला काम होतंय का, ते इम्पॉर्टंट आहे. आपल्याकडे रिजनल प्लॅनिंग होतं, डेव्हलपमेंट प्लॅनला येतो, मग डेव्हलपमेंट प्लॅन मध्ये मग ELU होतो, ELU नंतर प्रपोज लँड यूज प्लॅन होतात. मग प्रपोज लँड यूज प्लॅन मध्ये हरकती घेतल्या जातात. त्यावेळी मग ते जे समजा मी पण काहीतरी चांगल्या पर्स्पेक्टिव्हने एखादा प्लॅन केला असेल, मग हरकती येते, हरकती सूचना मागवल्या जातात, परत तो चेंज होतो. चला समजा एखादा मस्त प्लॅन सपोर्ट झालाय, नंतर एक क्लॉज आहे की तुम्हाला जर काही नाला वगैरे शिफ्ट करायचा असेल तर तुम्ही माननीय कमिशनर साहेबांच्या परवानगीने तो शिफ्ट करू शकता. मग तुम्ही पत्र द्यायचं, मग तिथून परवानगी मिळते, मग तो शिफ्ट होतो, मग तुम्ही फी भरायची नालाची, काय असेल 2 कोटी 1 कोटी, मग तो मस्तपैकी चेंज होतो नाला. आणि मग त्याचं डिझाईन अप्रुव्हल कोण घेतं? क्वेश्चन मार्क. नंतर झालेले इम्पॅक्ट कोण करतं? क्वेश्चन मार्क. सो देर आर सो मेनी थिंग्स. हे लॉंग टर्म आस्पेक्ट्स आहेत. इट्स नॉट अबाउट जस्ट की आत्ताही झालंय तरी आजही तुम्ही बघा गेल्या 2 महिन्यामध्ये किती नालां फॉर्मेशन्सला किंवा डायव्हर्जनला परमिशन दिली आहे. कमीत कमी 5 ते 6 लोकेशन असतील की जिथे आता याचे परमिशन्स डेफिनेटली तिथून मिळालेले असणार आहेत. हे कंटिन्यू चालू आहे, इट्स ऑन गोईंग प्रोसेस. राईट. आय थिंक आपली आता वेळ संपत आली आहे, त्यामुळे मे बी एखाद दुसरा क्वेश्चन आपण अजून घेऊया. आणि अजून काही क्वेश्चन्स असतील त्याच्यानंतर तर आपण जे मागच्या 2-3 वेळा जे फॉर्मॅट फॉलो केलंय की लोकांनी आपला ईमेल ID आणि क्वेश्चन दिला तर वी विल ट्राय टू आन्सर इट सेपरेटली. सो मगाच्या त्या फ्लड जे मॅप किंवा फ्लड एरिया ज्या होत्या त्याच्यावर एक क्वेश्चन होता विच आय फील की तो इरिलेव्हंटच आहे, कारण म्हणजे तिथे पंप बसवलेले आहेत की असा एक प्रश्न होता. तर आय थिंक फ्लड पंप बसवणे हे प्रॅक्टिकली रूल आउटच आहे किंवा ते शक्यच नाही असं वाटतंय. पण तुमचं काय? नाही, इम्पॉसिबल आहे ते. या सर मेरे को एक क्वेश्चन Are the STPs planned by PMC in right place? Supposed to plan, डेफिनेटली, म्हणजे ते ग्रॅव्हिटी वाईजच केलं जातं, बट डेफिनेटली त्याचा जो स्पीड बघता काही बाबतीत प्रॉब्लेम येऊ शकतो.
एरंडवण मधले रिव्हरलेट्स नक्की कुठून ओरिजिनेट होतात? एरंडवनातले हा. एरंडवणामधला जो सो कॉल्ड नाला आहे तो कुठून ओरिजिनेट होत असं त्यांचं म्हणणं आहे. म्हणजे गांडूळ दीनानाथ पुढे जे दिसतात नाले आपल्याला, म्हणजे अलंकार हो पोलीस हो चौक, हो हो त्याचं ओरिजिन कुठे आहे? दोन आस्पेक्ट म्हणजे तुम्ही त्याला मी सांगतो. एक म्हणजे आपला जो याचा कोथरूडची जी पॅच आहे ना आपला, हा हा बघा दिसतोय माझ्या लेफ्ट साईडला इथे बघा फक्त. हा जो कोथरूडचा दिसतोय पॅच इथे, हे बघा हे. हो. हा जो आपला ARI वगैरेचा जो पॅच टेकड्या आहेत ना ही, तिकडून त्याचं ओरिजिन होतं. हे बघा ह्याच्या दोन मेजर वॉटरशेड्स आहेत. हा जो तुम्ही बघताय हा एक ही वॉटरशेड आहे, आणि दुसरी जी वॉटरशेड आहे ही एक वॉटरशेड आहे. होप सो अच्छा. मला इथे कोथरूड पॅच जो आहे तो इथं दिसतो बघा बघायला. त्यातला एकूण मेजर 1, 2, 3 आणि 4 अशा त्या कनेक्टेड काय ते तुमच्या ज्या नॅचरल बरोबर. ड्रेन्स आहेत, त्या नॅचरल ड्रेन्स तुम्हाला बघायला मिळतील. ओके ओके. आय थिंक आपण शेवटचा क्वेश्चन Yeah, घेऊया. there is another one question which is really interesting. What is the point in करेक्ट करेक्ट. reviving rivers if they are going to be glorified as river? Actually, again, we first need to concentrate on this all watersheds, and then we're supposed to concentrate on river. But आपण ट्रीटमेंटच चुकीची देतोय. म्हणजे मला गुडघ्याला त्रास आहे, ठीक आहे, गुडघ्याच्या वाटीला मी पाठीला ट्रीट करून काहीच चालत नाही ना, तसं आहे ते. एक्झॅक्टली. सो थँक्यू अँड थँक्यू व्हेरी मच. होप आय हॅव शेअर्ड समथिंग आणि तुम्हाला काहीतरी माझ्याकडून कमी वेळामध्ये काही शेअर झाला असेल. सो थँक्यू. यू कॅन कॉन्टॅक्ट मी एनी टाइम इफ यू नीड एनी टेक्निकल सपोर्ट फ्रॉम माय एंड. सो थँक्यू पुणे रिवर रिवायवल मला ग्रुप. मला जरा 1 मिनिट घ्यायचं हां प्लीज प्लीज. बिफोर वी कन्क्लूड. तुम्ही जर आमच्या याच्या आधीचे वेबिनार तुम्ही बघितले नसतील तर आमच्या युट्यूब चॅनलवर आम्ही वेस्डे वेबिनार्स अशी आमची एक प्लेलिस्ट आहे, आणि तिथे आपल्याला सगळे जुने वेबिनार्स बघायला मिळतील. आणि आम्ही दर बुधवारी असं आजचं खूपच आपलं चांगलं इन्फॉर्मेटिव्ह सेशन होतं, अशीच आम्ही सेशन्स दर बुधवारी घेतो. तर पुढच्या बुधवारी आणि त्याच्यानंतरही अवश्य या. त्याच्याच बरोबर आम्ही फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम अशा वेगळ्या वेगळ्या ठिकाणी आहोत. तर तुम्ही तिथे आम्हाला अवश्य फॉलो करा, म्हणजे आम्ही असे जे कार्यक्रम घेतो त्याच्याबद्दल तुम्हाला वेळोवेळी माहिती मिळत जाईल. ओके. थँक्स राहुल. तुझ्याकडे. बिफोर वी क्लोज, I would like to thank Dr. श्रीकांत. श्रीकांतजींनी खूप चांगल्या पद्धतीने हे सगळं पूर्ण वॉटरशेड्स आणि पुण्याच्या भोवतीची बेसिन्स आणि वॉटरशेड्स एक्सप्लेन केलं. व्हेरियस त्यांनी कंटूर मॅप असेल, डिजिटल एलिव्हेटर मॉडेल असेल, जिओमॉर्फिक मॅप असतील, हे सगळ्या मॅपच्या थ्रू एक्सप्लेन केलेलं आहे. आणि आज या म्हणजे जसं आंबील ओढ्यानं कात्रज तलावातनं पुण्याला पाण्याचा सप्लाय होत होता, ही इन्फॉर्मेशन बऱ्याच जणांना नसेल सुद्धा, ती अशा व्हेरियस इन्फॉर्मेशन आज मिळाल्यात. आणि या बॉडीच्या वॉटरशेड्सची आज आपण सिवेज आणि ड्रेनेज मिक्स करून, त्याचबरोबर एन्क्रोचमेंट करून काय आपण त्याची अवस्था केलेली आहे, आणि त्याच्यामुळे हे कशी अवस्था झालेली आहे सगळीकडेच. आणि त्यामुळे जो शेवटचा प्रश्न होता की वॉटर त्याचं रिव्हर रिजन्युएशन जोपर्यंत आपण इथे काम करत नाही तोपर्यंत ते करण्यात काही अर्थ नाहीये. त्यामुळेच शैलजाताईंनी म्हटल्याप्रमाणे वॉटरशेड पासून सुरुवात करून आपल्याला हा प्रोजेक्ट पुढे न्यायला लागेल. पण थँक्स टू श्रीकांतजी, हे सगळी सविस्तर आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीने इन्फॉर्मेशन दिल्याबद्दल पूर्ण PRR तर्फे मी त्यांचे आभार मानतो. आणि ॲज अ कॉमन सिटीजन तुम्ही म्हटलात तसं ॲटलिस्ट काही ज्या गोष्टी आपल्या हातात आहेत, इन्क्लुडिंग आपण जागा घेतो हे घेतो त्यावेळी या गोष्टीचे डिमांड करणे, मॅप्स बघणे, आणि तिथे फ्लड प्रोन एरिया नाही ना, असे या सगळ्या गोष्टी प्रत्येकाने आय थिंक फॉलो केल्या तर काहीतरी याच्यात बदल घडत राहतील. आणि जसं तुम्ही आता म्हणा नाला डायव्हर्ट करणं, हे करणं, या गोष्टी फार सोप्या पद्धतीनं आज घडतायत.
ऍटलिस्ट पब्लिकला अशा तुमच्यासारख्या एक्सपर्ट्स कडनं हा अवेअरनेस आल्यानंतर तरी त्यातून काहीतरी आपला मार्ग निघेल, की असे जिथे घडते तिथे काहीतरी आपल्याकडनं त्याला पॉझिटिव्हली विरोध करणं वगैरे शक्य होईल. सो परत एकदा पुणे रिव्हर रिवायवल टीम तर्फे श्रीकांतजी यांचं खूप खूप धन्यवाद. श्रीकांत, प्लीज तुमचा नंबर आणि ईमेल आयडी शेअर करता का? बऱ्याच लोकांनी क्वेरीज मागितले. चॅट बॉक्स मध्ये बऱ्याच लोकांना तुमचा ओके कॉन्टॅक्ट ओके हवाय. सॉरी थँक्यू या मी पाठवतो तुम्हाला माझं नाव आणि डिटेल्स सगळे. एक मिनिट लगेच पाठवतो. माझं ऑफिस प्रभात रोडला आहे. तुम्ही मला कधी पण कॉन्टॅक्ट करू शकता. आणि मी माझा मोबाईल नंबर ईमेल आयडी असं दोन्ही पण चॅट बॉक्समध्ये ऍड केलंय. सो यू कॅन कॉल मी एनी टाइम. Just to let people grab that information and to have a filler time, I should re-emphasize, we do have this good opportunity for the rupee for rupee match. Let us take benefit of it and try to give. We are done with the seminar, so this is your best opportunity. Don't go off to dinner. Get that giving done. Do a good task today. Thank you, Jaydeep. Thank you, Shailajatai, Prajakta, Santosh, everybody. आणि श्रीकांत सर परत एकदा थँक्यू. थँक्यू सगळ्यांना पण. आणि एवढा चांगला फीडबॅक दिलाय, बरं वाटलं. डेफिनेटली सरांची बुक पण PRRच्या ह्याच्यावर शेअर केली आहे. डॉक्टर गबाळे, तुमचे बाकी बुक्सचे लिंक्स तुम्ही मला 1-on-1 शेअर केलं तर आपण, किंवा ग्रुपवर डायरेक्टली शेअर करा प्लीज. शुअर. आंबिलोड्याचं तुम्ही पुस्तक माझ्याकडे आहे, कुणाला हवं असेल तर यू कॅन कॉन्टॅक्ट मी एनी टाइम. आंबिलोड्याचा अनेक लाखो म्हणजे हजारो लाखो वर्षापूर्वीच्या इतिहास पासून ते आतापर्यंतचे सगळे चेंजेस असं ऍड केलंय त्याच्यामध्ये. आणि मेन टार्गेट हेच होतं की रिव्हरवर फोकस करण्या जसं महत्वाचं आहे तसंच त्याला एक सपोर्टिव्ह ऍक्शन म्हणून वॉटरशेड्सवर पण फोकस व्हावा. सो त्यामुळे ते आंबिलोड्याच्या पुस्तकावर भर दिला. शैलाजा त्यांनी मनावर घेतलं तर नुकता राम नदीचं पण लगेच सुरू करू. येस वी विल बी डुइंग. तुम्ही सोडत नाहीये मला. येस वी हॅव टू डू दॅट. ओके या. गुड नाईट. गुड नाईट ऑल. येस थँक्यू. गुड नाईट. बाय बाय. Thanks, Dr. Shrikant.